بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وإنا نعوذ بك من حال أهل النار. اللهم وفقنا لما تحبه وترضى، وارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وطاعتك وحسن عبادتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا الله يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، الله تبارك وتعالى يقول في القرآن الكريم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فننوي إن شاء الله تبارك وتعالى تطبيق هذه الآية في التعاون على ما يرضي الله تبارك وتعالى من أداء الواجبات واجتناب المحرمات، ما يسمى التقوى، ونفعل ذلك ابتغاء مرضات الله تعالى مصداق قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فنصحح النوايا لله تبارك وتعالى في الاشتغال بعلم الدين. Allah Ta'ala dit dans le Coran, l'ayah qu'on a citée, c'est-à-dire entraidez-vous pour les œuvres de bien et l'obéissance à Allah pour la piété, et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Dieu. Donc on met l'intention, Inch'Allah, d'appliquer cette ayah honorée, de s'entraider dans la piété, qui est le fait d'accomplir les obligations et d'éviter les interdits. Et on fait cela par recherche d'agrément de Allah, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Innama al-a'malu bin-niyyat wa innama likulli imri'in ma nawa. C'est-à-dire, certes, les bonnes œuvres ne valent que par les intentions, et certes, chaque personne a pour elle ce pourquoi elle a fait l'intention. قال الله تعالى في سورة الملك: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. وقال تعالى في سورة الكهف: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. فإن شاء الله تبارك وتعالى اليوم سندرس معا إن شاء الله أقسام المعذبين في النار. النار حق، الرسول عليه السلام أخبر بها، وكذلك الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم في كتابه العزيز ذكرها، وأن عذابها شديد. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. الذين كفروا بالله تعالى مسيرهم جهنم إذا ماتوا على الكفر. وكذلك الله تعالى قال: ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. هذا الجزء من الآية ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر بعض الناس يذكرونها على غير وجهها في غير محلها، فيقولون زعمهم كل الناس لهم أن يعتقدوا ما شاءوا، يدينون بما يشاءون من الأديان. هذه الآية لا تكملة. الله تعالى قال: ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا تهديد. ثم قال: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. الذي لا يريد أن يؤمن فالله تعالى أعد له
نار جهنم فهذا ليس تخييرا إنما هو تهديد من الله تبارك وتعالى. Allah Ta'ala dans Surat al-Mulk, il a dit dans le sens et ceux qui ont mécru en leur Seigneur وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ, ils auront le feu de l'enfer, le châtiment de l'enfer. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ, et quel mauvais devenir ça sera pour eux. D'accord, celui qui meurt sur autre que l'islam, son devenir ce sera l'enfer après la mort, après la résurrection. Et également Allah Ta'ala dans Surat al-Kahf, il a dit Inna a'tadna lil-zalimina naran ahata bihim suradiquha. Ça veut dire certes on a préparé pour les injustes, pour les non-musulmans, un feu qui sera entouré de remparts. L'enfer, il a des murs, d'accord, des remparts qui entourent le feu de l'enfer. Wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhri yashwi al-wujuh. Ça veut dire et s'ils demandent de l'aide, les non-musulmans en enfer, ils seront secourus entre guillemets, mais ce sera un châtiment en plus, par de l'eau qui sera tellement chaude qu'elle va cuire leur visage. En enfer, les non-musulmans, tellement ils auront soif qu'ils demanderont à boire aux anges. Et les anges, l'eau qu'ils vont ramener pour les mécréants sera de l'eau bouillante à extrême ébullition. Et dès que les anges ils vont mettre le récipient d'eau près du visage du mécréant, tellement elle est en ébullition que le visage du mécréant il va fondre en enfer et il va tomber sur le sol. Yashwi al-wujuh. C'est-à-dire quelle mauvaise boisson ce sera et quel mauvais endroit ce sera pour les non-croyants. D'accord, donc c'est un devoir que de croire en l'enfer, que l'enfer il existe, qu'il a été créé pour châtier les désobéissants, d'accord, après la résurrection. L'enfer il a un mur, d'accord. أحاط بهم سرادقها معناها أن جهنم لها سور يحيط بها. Et on comprend cette ayah aussi qu'avant Dieu il a dit et celui qui veut alors qu'il croit et celui qui veut alors qu'il ne croit pas, certes on a préparé pour ceux qui ne veulent pas croire un châtiment ardent. Ça veut dire que cette ayah c'est pas un choix pour la personne de croire en ce qu'il veut, s'il veut être musulman ou pas. D'accord, parce que certains ils citent le début de cette ayah mais sans citer la suite. Ils citent juste وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Ça veut dire celui qui veut alors qu'il croit et celui qui ne veut pas alors qu'il ne croit pas. Cette ayah elle a une suite. Après Dieu a dit certes on a préparé pour ceux qui ne veulent pas croire le châtiment de l'enfer. C'est-à-dire que c'est pas un choix, c'est-à-dire que c'est une menace. C'est comme si quelqu'un dit par exemple si tu veux tu fais tes exercices, si tu veux tu les fais pas, mais si tu les fais pas tu vas voir la punition qui t'attend. Ça c'est pas un choix, ça c'est une menace. D'accord, Dieu il a menacé ceux qui ne veulent pas croire du châtiment de l'enfer qui est entouré par une muraille et après il a dit wa in yastaghithu, et si les gens de l'enfer demandent de l'aide yughathu bima'in kalmuhri yashwi al-wujuh, ils seront secourus par une eau bouillante qui va cuire leur visage. Donc quand tu vois cette menace extrême que Dieu il a très forte que Dieu il a fait part dans le Coran, on comprend que la personne n'a pas le choix. D'accord, et c'est pour ça que Dieu il a envoyé les prophètes pour appeler les gens à l'islam, pour que les gens y croient en Dieu uniquement sans rien lui associer. D'accord, ils adorent Dieu uniquement sans rien lui associer et ils croient au prophète de Allah, Muhammad, et à tous les prophètes. Et ils croient à ce que le prophète alayhi salam il a enseigné. D'accord, c'est pour ça que Dieu il a envoyé les prophètes pour appeler les gens à l'islam et pour qu'ils leur enseignent ce qui leur est d'intérêt dans le bas monde et dans l'au-delà. D'accord, et la meilleure chose qui est de l'intérêt du croyant dans le bas monde et dans l'au-delà, c'est le fait qu'il ait la foi. Parce que Dieu il a dit, le prophète alayhi salam il a dit Inna Allah yu'ti ad-dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu wa la yu'ti al-iman illa liman yuhibbu. C'est-à-dire certes Dieu il donne le bas monde aux gens qui l'agréent et aux gens qui ne l'agréent pas. Aux gens qui croient en Dieu, aux gens qui ne croient pas en Dieu. Tout le monde y profite du bas monde, de l'air pur, de l'eau fraîche, etc., de la santé, des enfants, la famille, la maison. Mais Dieu il donne la foi que aux gens qui l'agréent. C'est-à-dire que la foi elle sera donnée que pour les gens qui seront sauvés dans l'au-delà. Donc la foi, l'iman, c'est la meilleure chose que la personne puisse acquérir, d'accord, dans le bas monde et pour son au-delà. Et la foi, comme on le sait, c'est la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, le fait de croire qu'il n'y a pas autre Dieu que Allah et que Muhammad est son messager, de croire que Dieu a tout créé, qu'il ne ressemble pas à ce qu'il a créé et que tous les prophètes étaient musulmans et que Dieu, sa parole, c'est pas un son, ni des lettres, ni une langue et qu'il n'est pas concerné par les choses par lesquelles nous on est concerné. Nous on a une couleur, on a une forme, on a un endroit, on respire, on a besoin de manger pour vivre, on a un début, on a une fin, on est né un jour, on va mourir un autre jour. Tout cela, Dieu n'est pas concerné par cela. D'accord, on est soit dedans, soit dehors, là on est assis, des fois on est debout, des fois on est en contact avec des choses, des fois on est séparé de ces choses-là. Tous ces attributs-là, Dieu il n'est pas concerné par cela. Allah Ta'ala munazzahun an kulli ma
يوسف به المخلوق كما قال أبو جعفر الطحاوي رضي الله عنه ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. Comme il a dit Abu Ja'far al-Tahawi dans son livre connu Al-Aqidah al-Tahawiyya, il a dit celui qui attribue à Dieu une des caractéristiques des êtres humains, lui il n'est pas musulman, d'accord? Parce que la croyance de l'islam, c'est comme c'est marqué dans le Coran, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, à dire que Dieu il n'a aucun équivalent. إن الإسلام هو الدين الذي رضيه الله لعباده لقوله تعالى في سورة المائدة ورضيت لكم الإسلام دينا. Donc la religion de l'islam, c'est la religion que Dieu il a agréée pour ses esclaves. D'accord, comme on sait, Dieu l'a dit Inna ad-dina 'inda Allah l'islam. Certes, la religion que Dieu agrée, c'est l'islam. Elle a également dit وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. C'est-à-dire celui qui choisit une autre religion que l'islam, ça ne sera pas accepté de lui et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Donc l'islam, c'est la religion que Dieu il a agréée pour les êtres humains et les djinns, pour ses créatures. Et ceci en raison de sa parole Ta'ala dans Surat Al-Ma'ida, وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. Ça veut dire, et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. D'accord? Alors l'islam, aujourd'hui on l'appelle l'islam. Dans les communautés antérieures, ils ne parlaient pas forcément l'arabe. Donc il y avait un autre nom, mais c'était la même religion. D'accord? La religion que tous les prophètes ils avaient, c'est l'islam, d'accord? Il n'y a pas de prophète juif ni chrétien. D'accord? Comme il a dit Allah tabaraka wa ta'ala, Ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniya walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal mushrikin. C'est-à-dire le prophète Ibrahim, Abraham, il était ni juif ni chrétien, mais il était bien guidé, hanif et musulman. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Il n'était pas au nombre des associateurs. Et ça, c'est le cas de tous les prophètes. Et ça, c'est marqué dans le Coran. D'accord, Dieu, il a dit وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ. Dans Surat Al-Anbiya, Allah tabaraka wa ta'ala, il a dit à Mohammed, il lui a dit on n'a pas envoyé avant toi de messagers sans qu'on leur ait révélé qu'il n'y a pas d'autre Dieu que moi, alors adorez-moi. C'est-à-dire que tous les prophètes, ils ont été envoyés à appeler les gens à l'islam, à n'adorer que Allah sans rien lui associer. Et certes, l'imam Muslim dans son Sahih, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. D'accord, ça veut dire la meilleure parole que j'ai dite moi ainsi que tous les prophètes qui m'ont précédé, c'était la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ça veut dire il n'y a pas d'autre Dieu que Allah et il n'a pas d'associé. D'accord, tous les prophètes ils ont dit ça et le prophète Mohammed, comme c'est rapporté dans le hadith Sahih dans Muslim, il a dit que c'est la meilleure parole qu'il ait dite lui ainsi que tous les prophètes qui l'ont précédé. Et également l'imam Muslim il rapporte que le prophète il a dit ma min ahad yasma'u bi nasrani ou yahudi yasma'u bi wa la yattabi'uni illa kana min ashabil nar. Ou comme ça veut dire il n'y a pas quelqu'un qui entend parler de l'appel à l'islam que j'ai amené, qui soit juif ou chrétien, qui appelle ce que j'ai entendu, qui a entendu mon appel à l'islam et qu'après il n'a pas cru en moi sans qu'il soit parmi les gens de l'enfer. D'accord, le prophète il a dit que si quelqu'un il a entendu l'appel à l'islam, même s'il était juif, même s'il était chrétien, s'il n'a pas cru au prophète Mohammed, il ne l'a pas suivi, il sera parmi les gens de l'enfer. D'accord, donc c'est un devoir de croire en Allah, c'est un devoir de croire au prophète de Allah, au prophète Mohammed et tous les prophètes depuis Adam alayhi salam jusqu'au prophète Mohammed qui est le dernier des prophètes. D'accord, le dernier des prophètes c'est le prophète Mohammed alayhi salam, il n'y aura pas de prophète après lui. D'accord, et le premier des prophètes c'est notre maître Adam alayhi salam qui était un prophète messager. Dieu l'a envoyé environ 124 000 prophètes. D'accord, donc il n'y a pas que le prophète Mohammed qui était musulman, tous les prophètes étaient sur l'islam comme Dieu et son messager l'ont dit dans les textes. وقد وعد الله من اتبع هذا الدين الحنيف جنة الخلد التي هي دار السلام جزاء لهم وترغيبا. Et certes Dieu il a promis à ceux qui ont suivi cette religion-là, la religion de l'islam, la religion de la bonne guidée, et certes c'est la seule religion de bonne guidée, Dieu l'a promis à ces gens-là, aux croyants, aux musulmans, le paradis éternel.
qui est la demeure de la paix, en rétribution pour leur foi et pour leur donner envie, d'accord, d'être musulmans et de rester sur la foi. D'accord, Allah Ta'ala nous a ordonné d'être pieux, d'accomplir toutes les obligations et d'éviter tous les interdits. Et la piété, comme les savants ont dit, la piété, sa condition pour qu'elle ait lieu, c'est d'apprendre la science de la religion. Allah Ta'ala, il a dit Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Oh vous les gens qui avez cru, soyez pieux d'une piété qui est véritable, d'accord, pas juste l'image de la piété, mais vraiment en apprenant la religion, en accomplissant toutes les obligations et en évitant tous les péchés. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, et surtout ne mourrez qu'en étant musulman, d'accord, et surtout ne mourrez qu'en étant musulman, car celui qui est mort sur l'islam, comme il dit les savants, mut musliman wala tubali, c'est-à-dire meurt musulman et ne te soucie de rien d'autre. Ça veut dire que si quelqu'un meurt sur la foi, il a tout gagné, d'accord, et celui qui meurt sur autre que la foi, il a tout perdu, même si dans le bas monde Dieu lui a accordé beaucoup de bienfaits, quand il meurt, il perd tout, car il est mort sur autre que l'islam. Donc Dieu l'a promis le paradis pour les musulmans, pour leur donner envie d'être musulmans et de rester sur la foi, et comme récompense éminente pour leurs bonnes œuvres et leur foi. وَتَوَعَدَ مَنْ كَفَرَ Allah Ta'ala تَوَعَدَ مَنْ كَفَرَ بِهِ تَوَعَدَهُمْ نَارَ جَهَنَّمْ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا جَزَاءً لَهُمْ وَتَرْهِيبًا وَأَمَّا الْكُفَّارُ فَاللَّهُ تَعَالَى وَعَدَهُمْ وَعِيدٌ مِنْهُ بنار جهنم التي هي أقوى نار خلقه الله تعالى. Et Dieu il a menacé ceux qui ont mécru en Allah du feu de l'enfer, qui seront éternellement en enfer comme rétribution pour leurs mauvais actes et pour les effrayer d'être mécréants. D'accord. روى البخاري أن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح ثم ينادي مناد يا أهل الجنة لا موت ويا أهل النار لا موت فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. ثبت في الحديث الصحيح أن الموت يوم القيامة يجعل على صورة كبش، يعني خروف أملح، يعني شعره مختلط السواد والبياض، فيذبح كما يذبح الخروف، هذا إشارة أن في الآخرة لا موت. ثم يقال لأهل الجنة يا أهل الجنة فيشرئبون ينظرون، كل أهل الجنة ينظرون، أهل الجنة ينظرون، فيقال لهم خلود فلا موت، يعني تخلدون في الجنة ولا موت بعد ذلك. وكذلك يفعل مثل ذلك لأهل النار، فأهل الجنة عندما يسمعون أنهم خالدون في الجنة يزدادون فرحا إلى فرحهم. وأما أهل النار الكفار والعياذ بالله تبارك وتعالى أجارنا الله تبارك وتعالى من النار آمين، عندما يسمعون أن الملك يقول خلود فلا موت، أنهم لا يموتون أبدا في النار وهم خالدون فيها، فيزدادون حزنا إلى حزنهم وعذابا على عذابهم. فالعذاب في النار هو عذاب حسي وعذاب معنوي، يتعذبون بأرواحهم وكذلك بأجسادهم. Donc c'est rapporté dans le Sahih de Al-Bukhari. L'imam Al-Bukhari rapporte du compagnon honoré Ibn Umar, le fils de Omar ibn al-Khattab, qu'il a dit, le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, si les gens du paradis entrent tous au paradis et les gens de l'enfer quand ils rentreront tous en enfer, que chacun des deux groupes seront installés dans leur demeure finale, il sera mis entre le paradis et l'enfer la mort. C'est rapporté que la mort elle sera mise sous l'apparence d'un bélier. Un bélier dont ses poils ils sont mélangés entre le blanc et le noir. Et après, ce bélier, il sera égorgé. Il sera égorgé pour indiquer aux gens qu'il n'y aura plus de mort dans au-delà. D'accord? C'est une image. D'accord? Ça, c'est une preuve que la mort, elle est créée par Allah, que c'est une créature. D'accord? Mais ce jour-là, elle sera mise sous l'apparence
d'un mouton, d'accord, sous l'apparence d'un corps qui sera égorgé pour montrer aux gens qu'il n'y aura plus de mort. Et là, il y a un ange qui va dire Ya ahlal jannah la maut, wa ya ahlal nar la maut. Là, l'ange il va dire oh vous les gens du paradis, il n'y a plus de mort. Et après il va dire oh vous les gens de l'enfer, il n'y a plus de mort. Ce hadith il a plusieurs versions. Dans une version, l'ange il appelle les gens du paradis, les gens du paradis ils lèvent leur tête pour voir ce qui se passe, tous y regardent. Et là l'ange il dit à vous d'être éternel au paradis, il n'y aura plus de mort. Et pareil pour les gens de l'enfer. Donc ce qu'a rapporté dans le hadith d'Al-Bukhari, donc les gens du paradis, quand ils entendent qu'ils seront éternels au paradis, ils augmentent en joie, en plus de la joie qu'ils avaient au départ de rentrer au paradis. Le fait qu'ils entendent qu'ils ne mourront jamais au paradis, ça augmente leur bonheur et leur félicité au paradis. Quant aux gens de l'enfer, quand ils entendent l'ange dire ça, comme ils savent qu'ils seront éternellement en enfer et que l'ange en plus il leur confirme, ils augmentent en tristesse, en plus de la tristesse qu'ils avaient déjà dans le châtiment. Donc on comprend à partir de là que le châtiment en enfer, il est à la fois physique et moral. Il est à la fois physique et moral. Le mécréant en enfer, il est châtié pas uniquement par son âme, mais également son corps. Il est châtié, il est brûlé, il est torturé, mais également psychologiquement il est châtié. D'accord? Il est extrêmement triste, il déprime, d'accord? Et les anges ils en rajoutent en plus pour le fait qu'ils disent vous serez éternellement en enfer et d'autres choses parmi les châtiments. Ils sont châtiés par l'âme et par le corps, tout comme les gens du paradis, ils éprouvent des délices au paradis par leur âme, par l'extrême bonheur. D'accord? Les savants, ils disent, le musulman au paradis, s'il y avait la mort au paradis, il mourrait de joie. Il mourrait de joie, tellement il est heureux au paradis que nous, dans le bas monde, on ne pourrait pas supporter la joie que le musulman il ressent au paradis. Il mourrait de joie. D'accord? Mais au paradis, il n'y a pas de mort. Donc le musulman, il est extrêmement heureux au paradis et le non-musulman, il est extrêmement malheureux en enfer. Rien que le châtiment moral et psychologique qu'il subit en enfer, le non-musulman, il mourrait de tristesse. Même s'il n'avait pas à subir tous les châtiments physiques, il mourrait de tristesse. D'accord? Mais en enfer, il n'y a pas de mort, et au paradis, également, il n'y a pas de mort. هذا الحديث متفق عليه أي رواه البخاري ومسلم. إذا تسمعون أن حديثا متفق عليه في كتب الحديث ولا أنصحكم أن تقرأوا في الكتب بدون تلقي بدون مدرس. العلم بالمشافهة بالتلقي الشفوي. لكن إذا رأيتم في كتاب مكتوب متفق عليه معناه في اصطلاح علماء الحديث أي رواه البخاري ومسلم. رواه البخاري ومسلم. فهذا الحديث ومن أصح الصحيح المتفق عليه ومن أصح الصحيح في علم الحديث.